بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پارس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا کر رہی تھیں؟ 4 بلیک سیکرٹس کتے کی موت مر چکے ہیں، اب کسی دوسرے بوتھ کے سامنے گاڑی روکو، ایک ہی بوتھ میں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ راستے بدل بدل کر جا رہا تھا، پھر اس نے ایک بوتھ کے سامنے گاڑی روک دی۔ مرینا نے بوتھ میں جا کر پہلے برین ماسٹر سے رابطہ قائم کیا۔ اسے بولی، کیا تمہیں یاد ہے کہ کبھی تم برین ماسٹر کہلاتے تھے؟ ہاں یاد ہے، جنرل نے مجھے سزا دی ہے، مجھے ایک عام سا آدمی بنا دیا ہے، میں ٹیلی پیتھی بھول گیا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ جان لیمبوڈا ایک خاص تکنیک سے تمہارے دماغ میں یہ علم پیدا کرتا ہے، پھر اپنا کام نکالنے کے بعد تمہیں اس علم سے محروم کر دیتا ہے۔ کیا تم مجھے یہ علم دوبارہ دے سکتی ہو؟ میں تمہارا وفادار بن کر رہوں گا۔ تم سب تنویمی عمل کے ذریعے جنرل کے وفادار بنائے گئے ہو، اب کبھی اس سے غداری اور مجھ سے وفاداری نہیں کر سکو گے۔ نہیں، میں کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع تو دو، میں عام آدمی بن کر نہیں رہ سکتا۔ تم پھر خدا کے خاص بندے بن کر یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اس نے برین ماسٹر کو بھی خودکشی پر مجبور کر دیا۔ مزید 3 عدد ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بھی رابطہ قائم کر کے انہیں بھی جان دینے پر مجبور کر دیا۔ پھر پارس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ میں آ گئی۔ وہاں بھی فون تھا، لیکن اس فون کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہوگا، اس لیے اس نے تمام انتقامی کارروائی ٹیلی فون بوتھ میں جا کر کی تھی۔ پارس نے کہا، تم اس رہائش گاہ میں مولینا جیکب کے نام سے رہتی تھیں، تمہارے پاس اسی نام کے شناختی کاغذات ہیں، ان کاغذات کی نقل اور تمہاری موجودہ صورت کا فوٹو متعلقہ دفتر میں ہوگا۔ سب سے پہلے اس فوٹو کو ضائع کراؤ اور اپنی نئی شناخت کے کاغذات تیار کراؤ۔ مرینا نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے متعلقہ دفتر کے ایک افسر کا فون نمبر معلوم کیا، پھر اس سے رابطہ کیا۔ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دفتر میں لے گئی۔ چوکیدار اور وہاں کے دوسرے ملازم نے بڑے صاحب کو دیکھتے ہی وہاں کے دروازے کھول دیے۔ افسر نے ڈھیر ساری فائلوں میں سے مولینا جیکب کے کاغذات نکالے اور ان کاغذات میں سے اس کی تصاویر نکال لیں۔ پھر ایسے مردہ فائلوں کی الماری کھولی جس میں ایسے شناختی کاغذات تھے جن سے تعلق رکھنے والے افراد مر چکے تھے یا کہیں لاپتہ ہو گئے تھے۔ افسر نے ایک نوجوان لڑکی کے کاغذات نکالے، وہ لڑکی کال گرل تھی، اس کا نام جون ویلیا تھا۔ افسر نے ان کاغذات پر مرینا کی تصاویر چسپاں کر دیں، جون ویلیا کی تصاویر کو جلا دیا۔ مردہ فائلوں کی الماری کو بند کر کے مرینا کی نئی فائل نئی شناخت کے ساتھ ریکارڈ میں رکھ دی، پھر اس دفتر سے نکل آیا۔ مرینا نے اسے گھر واپس پہنچا کر بستر پر پہلے کی طرح سلا دیا۔ اس کے بعد دماغی طور پر حاضر ہو کر پارس سے بولی، میرا موجودہ نام جون ویلیا ہے، میں ایک کال گرل ہوں، تم نے مجھے معاوضہ دے کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، انکوائری ہوگی تو تم یہی کہو گے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بازاری عورت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ ہنستی ہوئی اسے دونوں ہاتھوں سے مارنے لگی۔ میں نے لیلا کو ریٹائرڈ فوجی افسر جیفری والٹن کی نگرانی کے لیے اسی شہر میں بلا لیا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ایک ڈمی لیلا جنرل کے حوالے کریں گے اور اس ڈمی کے ذریعے جنرل اور جان لیمبوڈا کے قریب ترین افسروں کے دماغوں میں جگہ بناتے رہیں گے، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ مرینا اور پارس نے حالات کا رخ بدل دیا تھا۔ لیلا نے سوچا، رات کا پچھلا پہر ہے، جیفری والٹن گہری نیند میں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خواب آور گولیاں استعمال کرتا ہو۔ فرحاد نے اسی طرح اسرائیلی حکام کے دماغوں میں جگہ بنائی تھی، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر جیفری کے دماغ میں پہنچتے ہی خوش ہو گئی۔ پہلے چند لمحوں میں یہی سمجھ میں آیا کہ وہ خواب آور گولیاں کھا کر سو رہا ہے، پھر پتہ چلا وہ زخمی ہے۔ اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ جیفری کے دماغ میں پہلے سے کوئی موجود ہے، وہاں مرینا تھی۔ جیفری کے دماغ نے رفتہ رفتہ بتایا کہ اس کے سامنے ایک عورت اور ایک مرد ماسک پہنے ہوئے ہے۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ پارس اور مرینا ہیں۔ لیلا نے خود کو ظاہر نہیں کیا، چپ چاپ دیکھتی رہی کہ مرینا کس حد تک معلومات حاصل کر رہی ہے۔ اس کی حب الوطنی کو سب ہی سمجھتے تھے، جہاں اس کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچتا ہو وہاں وہ بہت سی باتیں چھپا لیتی تھی۔ لیلا نے دیکھا وہ پارس کے ساتھ جیفری کے کمرے سے چلی گئی تھی، لیکن اس کے دماغ سے کچھ نہ کچھ معلوم کر رہی تھی۔ پہلے اس نے اپنے 5 ماتحتوں کے بارے میں معلوم کیا۔ مکی میتھیو، کینی پال، جورا جوری، شلپا اور جوڈی نارمن کو فوجی ہیڈ کوارٹر کی کال کوٹڑیوں میں قید کیا گیا تھا۔ وہاں سے انہیں نکال لانے میں بڑا وقت لگتا، بڑے ہنگامے ہوتے، اس لیے مرینا جنرل کے نئے خیال خوانی کرنے والوں کے پتے اور فون نمبر معلوم کرتی رہی۔
तब लैला ने मुझे मुखातिब किया। मैं सो रहा था, उठकर बैठ गया। वो बोली, सॉरी आपकी नींद ख़राब कर दी। कोई बात नहीं, तुम खैरियत से हो? जी हाँ, पारस ने जेफरी वॉल्टन को ज़ख्मी किया है। मरीना उसके दिमाग से नए टेलीपैथी जानने वालों के पते और फ़ोन नंबर मालूम कर रही है और अहम मालूमात को नज़रअंदाज कर रही है। मैं समझ गया, जेफरी वॉल्टन जनरल का मशीर है। उसके मशवरे से ही ट्रांसफार्मर मशीन कहीं छुपाई गई होगी। मरीना उस मशीन की खुफिया जगह मालूम कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। उस मशीन को अपने मुल्क का सरमाया समझती है। फ़ौरन जेफरी के दिमाग में आए, वक्त कम है। जेफरी के ख्यालात से पता चला था कि जॉन लेम्बोडा मरीना का मुहासरा करने उसकी एक रिहाइश की तरफ गया है। वो जब तक वहाँ मसरूफ़ रहता, हम जेफरी के दिमाग से बहुत कुछ मालूम कर सकते थे। चुनाचे मालूम हो गया। उसे मिशिगन झील में एक जगह रखा गया था जिसके 3 अतराफ गहरा पानी था। एक तरफ खुश्की पर फौज का सख्त पहरा था। पानी के रास्तों पर ऐसे इंतजामात थे कि मशीन के खुफिया अड्डे के करीब से गुजरते ही खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। खुफिया एरो शूटर्स पानी के अंदर हर समत तीर बरसाते थे, फिर दूर तक मजबूत जाल फैलते जाते थे। तैर कराने वाले किसी भी हथकंडे से बच नहीं सकते थे। उस जाल में फंसना लाजमी हो जाता था। खुश्की का जो हिस्सा था वो ममनू इलाका करार दिया गया था। वहाँ 5 मील की दूरी तक किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ 2000 फौजी जवानों और अफसरों का मुस्तकिल क़याम रहता था। वो तमाम कवारे और यतीम फौजी थे। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो मिशिगन बैरक से बाहर नहीं आते थे और बाहर किसी बैरक का फौजी अंदर नहीं जा सकता था। जॉन लेम्बोडा वहाँ जाने के लिए जनरल और जेफरी वॉल्टन से इजाज़त हासिल करता था। इस तरह जनरल भी जॉन लेम्बोडा और जेफरी से इजाज़तनामा लेकर वहाँ दाखिल हो सकता था। टेलीफोन और ट्रांसमीटर वगैरह के सामने जिन फौजियों की ड्यूटी हुआ करती थी वो सब योगा के माहिर थे। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते थे। सिर्फ जॉन लेम्बोडा मखसूस कोड वर्ड्स अदा करके कभी अपनी और जनरल की आमद की पेशगी इतला देता था या तस्दीक करता था कि जनरल जो इजाज़तनामा और टेलीपैथी सिखाने के नए रिक्रूट्स ला रहा है उनके नाम और हुलिये क्या हैं। खा कितने ही हिफाजती इंतजामात किए जाएं, बाहर से अंदर आने और अंदर से बाहर जाने का कोई चोर दरवाज़ा निकल ही आता है। मैं जॉन लेम्बोडा की सोच का लहजा इख्तियार करके उन फौजियों के दिमागों में जा सकता था और उनके ज़रिए ऐसे अफसरों के अंदर पहुंच सकता था जो सांस रोकने की महारत नहीं रखते थे। ऐसा करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई। जेफरी वॉल्टन वो कोड वर्ड्स नहीं जानता था जो जॉन लेम्बोडा मिशिगन बैरक के चंद फौजी अफसरों के दिमागों में अदा किया करता था, मगर उन अफसरों के टेलीफोन नंबर और ट्रांसमीटर कोड्स और फ्रीक्वेंसी के मुतल्लिक जानता था। मैंने ये तमाम मालूमात नोट कर लीं, सिर्फ जॉन लेम्बोडा के मखसूस कोड वर्ड्स रह गए। ये इत्मीनान था कि ट्रांसफार्मर मशीन के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। फिर मैंने जनरल के मुतल्लिक जेफरी के दिमाग में सवालात पैदा किए। पता चला जनरल ने भी एक ऐसा पर्सनल सेक्रेटरी रखा है जो योगा का माहिर है। वही जनरल के फ़ोन वगैरह अटेंड करता है। खाना तैयार करने और दूसरी खिदमात अंजाम देने वाले 4 मुलाजमीन पैदाइशी गूंगे बहरे थे। गोया वो मजबूत किले में महफूज था, हम उसके आसपास नहीं पहुंच सकते थे। मैंने लैला से कहा, फ़िलहाल नाकामी हो रही है लेकिन मायूसी नहीं है, आज की मालूमात कल काम आ सकती हैं। वो बोली, मरीना और पारस जेफरी को बिस्तर पर बांध कर गए हैं। अगर वो आज़ाद हो जाए तो लेम्बोडा और जनरल वगैरह से राब्ता करेगा। हो सकता है इस तरह हमें कुछ और मालूमात हासिल हो जाएं। दुरुस्त कहती हो। जेफरी की बीवी और बच्चों को नींद से जगाओ और उन्हें जेफरी तक पहुंचने दो। लैला ने उसकी बीवी को नींद से बेदार किया। वो लैला की मर्जी के मुताबिक बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आई और उसे खोलना चाहा। पता चला वो बाहर से बंद किया गया है। उसने अपनी बेटी और बेटे को आवाज़ें दीं। वो दोनों अपने अपने कमरों में उठ बैठे। माँ के पास पहुंचने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा तो उन कमरों के दरवाजे भी बाहर से बंद किए गए थे। माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे बाप को कोई ख़तरा पेश आ सकता है, अपने डैडी को आवाज़ दो। बेटे और बेटी ने आवाज़ें दीं। दूर एक बेडरूम से जेफरी की आवाज़ आई, मैं बिस्तर से बंधा हुआ हूँ, तुम किसी तरह आओ, मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। बेटी ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। पता चला उसमें ख़राबी है। मरीना ने तार काट दिए थे। बेटे ने रिवॉल्वर लेकर दरवाजे की बैरूनी चिटकनी की तरफ अंदाजे से कई फायर किए। वो दरवाज़ा आखिरकार खुल गया। वो दौड़ता हुआ बाहर आया। माँ और बहन के कमरों के दरवाज़ों को खोलता हुआ बाप के पास पहुंचा। फिर उसके हाथ पांव खोलते हुए बोला, डैडी यहाँ कौन आया था? बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। फर्स्ट एड का सामान लाकर बाप के ज़ख्म की मरहम पट्टी करने लगी।
بیوی اپنے شوہر کی ہدایات کے مطابق جرنل یا لیمبوڈا سے رابطہ کرنے ٹرانسمیٹر کے پاس آئی۔ اسے آپریٹ کیا تو پتہ چلا اس میں بھی خرابی پیدا کر دی گئی ہے۔ بیٹا باہر جا کر کسی قریبی بنگلے یا بوتھ سے فون کرنا چاہتا تھا۔ ماں باپ نے جانے سے روک دیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ دشمن باہر چھپے ہوں گے۔ وہ بڑی دیر تک پریشانی میں مبتلا رہے۔ پھر جیفری نے اپنے اندر لیمبوڈا کی آواز سنی۔ وہ کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد پوچھ رہا تھا، کیا بات ہے؟ تم سے فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں مرینا آئی تھی، مجھے زخمی کرنے کے بعد نہ جانے میرے اندر سے کتنی معلومات حاصل کر کے لے گئی ہے۔ میرے پاس وقت ضائع نہ کرو، فوراً اہم شعبوں میں احتیاطی اقدامات کرو۔ مشیگن بیرک کے فوجی افسروں اور جوانوں کو چیک کرو۔ اپنے نئے خیال خوانی کرنے والوں کو ان کی رہائش گاہوں سے فوراً دوسری جگہ منتقل کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے سیکیورٹی بھیج رہا ہوں۔ جان لیمبوڈا نے سب سے پہلے جنرل کی خیریت معلوم کی، اسے موجودہ بگڑتے ہوئے حالات بتائے، پھر کہا، آپ فوراً نئے خیال خوانی کرنے والوں کی خیریت فون سے معلوم کریں، میں مشیگن بیرک سے ہو کر آتا ہوں۔ اس نے بیرک کے چیف انچارج کے دماغ میں آ کر مخصوص کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر پوچھا، کیا خبر ہے؟ سر سب ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کوئی معمولی سی بات ہے؟ سر میں سمجھا نہیں۔ کیا اپنے آس پاس چھوٹی موٹی سی تبدیلی ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی بچگانہ یا مضحکہ خیز حرکت کی ہے؟ کوئی بیمار ہوا ہے یا کمزوری محسوس کر رہا ہے؟ چیف انچارج نے کہا، میجر اینڈرسن بیمار ہے، ہمارا ایک فوجی جوان کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہے، اپنی حرکتوں سے دوسروں کو ہنساتا رہتا ہے۔ تمام جوان اپنی اپنی جگہ ڈیوٹی پر ہیں، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ غالباً آپ کو شبہ ہے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن ہمارے درمیان گھس آیا ہے۔ ہاں، مرینا اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ ادھر کا رخ کر سکتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہاں خیال خوانی کے ذریعے مرینا یا اس کا کوئی ساتھی نہیں آیا ہے۔ جان لیمبوڈا آسانی سے مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ پہلے وہ تمام یوگا کے ماہر افسران کے دماغوں میں مخصوص کوڈ ورڈز کے ذریعے جاتا رہا، ایک ایک سے اپنے اطمینان کی حد تک جوابات طلب کرتا رہا، پھر ان جوانوں کے اندر چپکے سے جھانکتا رہا جو اسے اپنے دماغوں میں محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان سب کے خیالات کو ٹٹولتا رہا، پھر جنرل کے پاس آ گیا۔ یہاں اس نے بری خبریں سنی، برین ماسٹر، 4 بلیک سیکرٹس اور 3 نئے خیال خوانی کرنے والے مارے گئے تھے۔ جنرل نے کہا، مسٹر لیمبوڈا، وہ سب اپنی اپنی رہائش گاہ میں مردہ پڑے تھے۔ تم نے ایک رات میں مرینا کے 5 خیال خوانی کرنے والے پکڑے، اس نے اسی ایک رات میں ہمارے 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ لیمبوڈا نے کہا، میں حیران ہوں، یہ لڑکی مرینا کیا بلا ہے؟ میں نے اس کے 5 ماتحتوں کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے اطراف گھیرا ڈالا تھا، پھر مس گمنام نے اسے تقریباً پھانس لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو انتقامی کارروائی کا موقع نہ ملے، لیکن اس نے حیرت انگیز مکاریاں دکھائی ہیں، مجھے اپنی رہائش گاہ کے سامنے الجھا دیا اور ادھر ہمارے 8 بندے کھا گئی۔ جیفری کی رپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ کوئی مرد تھا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرحاد، سلمان، پارس یا علی تیمور؟ ان میں سے فرحاد سوئٹزرلینڈ میں سونیا کے ساتھ ہے، سلمان اور علی تیمور کے متعلق رپورٹ ہے کہ وہ پیرس میں ہے، لہٰذا مرینا کے ساتھ پارس ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تو مرینا پہلے ہی ذہانت اور چال بازی میں کم نہ تھی، اس پر اسے پارس کی تیز تراری اور مکاریاں مل گئی ہیں۔ مسٹر لیمبوڈا، آئندہ اس سے یہ سوچ کر ٹکراؤ کہ اب وہ ایک منہ زور آندھی بن گئی ہے اور اس آندھی کے پیچھے فرحاد کی پوری فیملی ہے۔ میں پہلے بھی مرینا کو تنہا نہیں سمجھتا تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ اسے فرحاد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بائی دا وے، وہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ میں نے مشیگن بیرک کو اتنا مضبوط قلعہ بنا دیا ہے کہ وہ فرحاد کی پوری فیملی کے ساتھ بھی اس قلعے کے اندر کبھی قدم نہیں رکھ سکے گی۔ جیفری والٹن زخمی ہو کر مرینا کے آگے بے بس ہو گیا ہے۔ ہمارے جو اہم راز اس کے دماغ میں چھپے ہوئے تھے، اب وہ راز نہیں رہے۔ آئندہ وہ ہمارا مشیر نہیں رہے گا۔ میں بہت سی اہم تبدیلیاں کرنے جا رہا ہوں۔ پوری انٹیلیجنس فورس مولینا نام کی لڑکی کو تلاش کر رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں مرینا اب مولینا سے کچھ اور بن گئی ہوگی، آسانی سے گرفتار نہیں ہوگی، اور میں قسم کھا چکا ہوں اسے چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ آج شام سے پہلے اس کی شارگ تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر وہ تنہا ہوتی تو اپنی کسی غلطی سے پکڑی جاتی۔ اس کی غلطیاں درست کرنے والی فرحاد کی فیملی اس کے پیچھے ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اسے جلد سے جلد گرفتار کرنے کی قسم نہ کھاؤ، اس کے پاس تمہاری ہر چال کا جواب موجود ہے۔ فی الحال اسے ڈھیل دو، ذرا اسے پارس کے ساتھ عیش و عشرت میں ڈوبنے دو، پھر اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر شب خون مارو۔ ہاں، ابھی ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مرینا نے جیفری کے دماغ سے مشیگن بیرک کے تمام حفاظتی انتظامات کو سمجھ لیا ہے۔
وہ کسی وقت بھی ٹرانسفارمر مشین کو ہمارے لیے ناقابل استعمال بنا سکتی ہے یا اسے بالکل تباہ کر سکتی ہے۔ جنرل نے کہا، پہلے اسے توقع نہیں تھی۔ وہ ٹرانسفارمر مشین کو اپنے ملک کا اہم سرمایہ سمجھتی تھی، لیکن اب دشمنوں کے فریب میں آ گئی ہے۔ فرحاد اور سونیا نے اسے اس قدر سر پر چڑھایا ہوگا کہ اب وہ اپنے ملک اور قوم کی محبت میں سوچنا بھول گئی ہوگی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا پک رہا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ یہ بات یقینی ہے کہ فرحاد اور سونیا کی پوری توجہ مشیگن بیرک پر رہے گی۔ وہ بہت ہوشیاری سے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بظاہر انجان اور غافل بن کر رہیں گے تو بہتر ہوگا۔ ہم ایسا جال بچھائیں گے کہ وہ ممنوع علاقے میں داخل ہونے کے بعد زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ ہاں، عقل سمجھاتی ہے کہ مشیگن بیرک کو تباہ کرنے اور مشین کو نابود کر دینے کے لیے مرینا وہاں تنہا نہیں جائے گی۔ فرحاد یا اس کے بیٹے ضرور اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ہمارے لیے سنہری موقع ہوگا۔ اگر ہم نے ان میں سے 2-4 کو پکڑ لیا یا انہیں مار ڈالا تو مرینا کی کمر ٹوٹ جائے گی اور فرحاد کے فیملی ممبروں کو ہمیشہ کے لیے عبرت حاصل ہو جائے گی۔ وہ کچھ دیر تک اہم معاملات پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر جان لیمبوڈا نے کہا، میں جا رہا ہوں، پھر کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے گا تو حاضر ہو جاؤں گا۔ اوکے، سو فار۔ جنرل نے کہا، سو فار۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد پوچھا، مسٹر لیمبوڈا تم جانے کی بات کہہ کر بھی موجود ہو، کیا بات ہے؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے سانس روک لی۔ دماغ میں جو بھی تھا وہ باہر نکل گیا۔ جنرل آہستہ آہستہ سانس لے کر سوچنے لگا، کیا مرینا تھی یا فرحاد تھا؟ کوئی بھی ہو وہ دشمن تھا اور بڑے موقع سے دماغ میں آیا تھا۔ میں لیمبوڈا کی موجودگی کے باعث اسے محسوس نہ کر سکا۔ یہ غصہ دلانے والی بات تھی۔ جو ہستی دماغ میں چھپی ہوئی تھی وہ لیمبوڈا کی تمام پلاننگ سن کر گئی تھی اور پتہ نہیں کیسے کیسے چور خیالات پڑھ کر گئی تھی۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ پرسنل سیکریٹری نے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ جنرل نے جھنجھلا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ دروازے ہی سے بولا، سر، کسی نے میرے دماغ میں آنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کوڈ ورڈز پوچھے تو وہ چلا گیا۔ کمبخت مرینا ہی ہو سکتی ہے۔ سیکریٹری نے پھر چونک کر کہا، سر میں پھر کسی کو دماغ میں محسوس کر رہا ہوں۔ جنرل نے اس کی کھوپڑی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، مرینا رک جاؤ، خود کو چھپانے کی حماقت نہ کرو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ تم ہو یا تمہارے فرحاد کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے۔ تم لوگوں کے سوا اور کوئی دشمن ہمارے قریب آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میں وارننگ دے رہا ہوں، تمہاری یہ جرت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ جنرل نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ سیکریٹری نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ ڈانٹ کر بولا، آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ اسے ڈانٹنے کے لیے قریب آیا تو پتہ چلا سیکریٹری دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے ہی کھڑے سو رہا ہے۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ یہ خطرے کا الارم تھا۔ دماغ کے اندر جو بھی ہستی تھی وہ سیکریٹری پر پوری طرح قبضہ جما چکی تھی اور اس کے ذریعے جنرل کو زخمی کر سکتی تھی۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی اس نے سیکریٹری کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ وہ بیچارہ گھونسا کھا کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ اس نے فوراً ہی دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ باہر سے سیکریٹری کی آواز سنائی دی، سر وہ میرے اندر سے چلا گیا ہے۔ جنرل نے دھاڑتے ہوئے کہا، گیٹ لاسٹ یو فول، خبردار میرے سامنے نہ آنا، انٹرکام کے ذریعے گفتگو کرو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جنرل دروازے کے پاس سے چلتا ہوا ایک صوفے کے پاس آیا۔ وہاں بیٹھنا چاہتا تھا کہ انٹرکام سے اشارہ موصول ہوا۔ اس نے انٹرکام کے پاس آ کر دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک بٹن کو دبایا، پھر پوچھا، ہاں بولو۔ سیکریٹری کی آواز آئی، سر میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور کے بچے، تم نے اتنی دیر دماغ میں رہنے کیوں دیا اسے؟ سر آپ نے اسے میرے دماغ میں رکنے کو کہا تھا، اگر میں سانس روکتا تو وہ دماغ سے نکل جاتا، آپ ناراض ہو جاتے، اس لیے جب تک آپ بولتے رہے میں اسے اپنے اندر برداشت کرتا رہا، پھر پتہ نہ چلا کہ اس نے کس طرح قبضہ جما کر مجھے سلا دیا۔ اگر وہ تمہارے ذریعے مجھ پر حملہ کرتا تو میں کیا جواب دوں سر؟ اگر آپ حکم دیتے تو میں بہت پہلے ہی اسے بھگا دیتا۔ جنرل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، کبھی خود بھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ یس سر، اگر کوئی دماغ میں آئے تو میرے پاس نہ آنا۔ یس سر، وہ آنے والا چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اسے سانس روک کر بھگا دینا۔ یس سر، ٹرانسمیٹر کے ذریعے مسٹر لیمبوڈا سے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس وقت میرے دماغ میں آیا تھا جب مسٹر لیمبوڈا مجھ سے اہم معاملات پر گفتگو کر رہا تھا۔ یس سر، اس نے انٹرکام سے رابطہ ختم کر دیا۔ جنرل نے ریسیور اٹھا کر اپنے ایک خاص افسر مسٹر ہالی مین سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہونے پر جنرل نے کہا، مسٹر ہالی مین، میں جنرل بول رہا ہوں، میرے کوڈ ورڈز ہیں RK7 RK7۔ دوسری طرف سے ہالی مین نے کہا، ویل میرے کوڈ ورڈز ہیں 7KR 7KR، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جنرل نے کہا،
थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जेफरी जख्मी हो गया है और अब मेरा मशीर नहीं रहेगा। ये बात सिर्फ मैं और लेम्बोडा जानते हैं कि मेरे असल मशीर तुम हो। आप मेरे कदरदान हैं, ये मेरी इज्जत अफजाई है। मिस्टर हॉलीमैन, कोई 15 मिनट पहले जॉन लेम्बोडा मेरे दिमाग में आया था और देर तक अहम मामलात पर गुफ्तगू करता रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद भी मैंने किसी अजनबी को अपने अंदर महसूस किया। हॉलीमैन ने कहा, गोया कोई टेलीपैथी जानने वाला अहम राजों से वाकिफ हो गया है। मुझे शुबा था कि वो छुपकर बातें सुनने वाली मरीना ही होगी। क्या अब शुबा नहीं है? जनरल ने उसे बताया कि सेक्रेटरी के दिमाग में भी किसी ने आकर शरारत की थी। अगर वो मरीना होती तो खुद को यूं ना छुपाती, क्योंकि उसकी दुश्मनी रोज़े रोशन की तरह अय्याह है। साफ जाहिर हो जाने के बाद छुपना सरासर हमाकत है। हॉलीमैन ने कहा, आप ये पहलू देखें कि वो हस्ती छुपना नहीं चाहती है, आपको उलझाना चाहती है। उसे चाहिए था कि मिस्टर लेम्बोडा के जाते ही वो आपके अंदर से चली जाती, लेकिन उसने दिमाग में रुककर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, फिर सेक्रेटरी के जरिए आपको परेशान किया। मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि मरीना ऐसी शरारत या हमाकत नहीं करेगी। ये कोई और ही ख्याल ख्वानी करने वाला है। यही तो परेशानी की बात है। कोई और हमारे इतने करीब कैसे पहुंच गया है? हो सकता है मरीना की पुश्त पनाही करने वाला फरहाद तुम्हें उलझनों में मुब्तला करके तुम्हें परेशानी में मुब्तला रखना चाहता हो। मुझे भी यकीन है कि यह मरीना या फरहाद की चालबाजी है। जब तक सबूत ना मिले यकीन नहीं करना चाहिए। मिस्टर हॉलीमैन, उन दोनों के सिवा कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मास्क मैन को नज़रअंदाज ना करो, वो हमारा तुम्हारा अजली दुश्मन है। उसकी ख्याल ख्वानी करने वाली अल्पा ऐसा कर सकती है, फिर इसराइली हुकाम पर भी शुबा किया जा सकता है। नहीं मिस्टर हॉलीमैन, हम इसराइल को टेलीपैथी का सहारा दे रहे हैं। वो हमारे एहसानमंद हैं। वो एहसानमंद बनकर हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंच सकते हैं। यहूदियों की दोगली चालों की कई मिसालें मौजूद हैं। हमने फरहाद के खिलाफ अपने 3 टेलीपैथी जानने वाले उन्हें दे दिए। क्या उन्होंने हमें ये बताने की जहमत की है कि उन्होंने टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन का ब्रेन ऑपरेशन किया है और उसे पहले से ज़्यादा ज़हीन और अपना वफादार बना लिया है? उन्होंने ये बात हमसे इसलिए छुपाई है कि ये उनके मुल्क का दाखिली मामला है, मगर सुराग रिसानों से कोई बात छुपी नहीं रहती। उसी वक्त जॉन लेम्बोडा ने जनरल के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। जनरल ने कहा, मैं मिस्टर हॉलीमैन से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम्हें इतला मिल गई होगी कि हमारी गुफ्तगू के दौरान कोई तीसरा मेरे दिमाग में मौजूद था। हाँ, यही सुनकर आया हूँ। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में आने वाला कोई भी हो, वो बार बार धोखा देकर नहीं आ सकेगा, इसलिए उसने सेक्रेटरी के जरिए आपको परेशान किया था। जनरल ने हॉलीमैन से राबता ख़त्म करके कहा, हॉलीमैन का ख्याल है हमें दूसरे पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में आने वाली अल्पा भी हो सकती है और जे मॉर्गन भी। ये जल्द ही मालूम हो जाएगा, लेकिन इस मदाखलत ने आपको बहुत सी अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोक दिया है और आपको एक ही तरफ उलझा कर रख दिया है। प्लीज़ आप अपने दिमाग में आने वाले को वक्ती तौर पर फरामोश कर दें, अपने आसपास हिफाजती इंतजामात को और सख्त कर दें और अपने अहम कामों की तरफ पूरी तवज्जो दें। मुझे यकीन की हद तक शुबा है कि फरहाद आपको उलझा रहा है। आप उसकी चाल में ना आएं। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। वो रुखसती कलमात अदा करके चला गया। जनरल ने चंद सेकंड तक इंतज़ार किया, फिर पूछा, मिस्टर लेम्बोडा, और कुछ कहना चाहते हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने सख्त लहजे में पूछा, मिस्टर लेम्बोडा, तुम मेरे अंदर खामोश हो या जा चुके हो? उसे फिर जवाब नहीं मिला। उसने सांस रोक ली। तब उसे महसूस हुआ कि दिमाग पराई सोच की लहरों से खाली हो चुका है। जो भी छुपा हुआ था वो जा चुका है। अब ये मामला और ज़्यादा तशवीशनाक हो गया था। आखिर वो कौन है जिसे दोबारा ये मालूम हो गया कि लेम्बोडा किस वक्त जनरल के दिमाग में आ रहा है? लिहाजा उस दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को भी ठीक उसी वक्त जनरल के अंदर चले आना चाहिए। दूसरी बार आना भी एक इत्तफाक हो सकता था। अब तीसरी बार उस अजनबी को आजमाना था। अगर वो तीसरी बार भी लेम्बोडा की आमद के साथ जनरल के अंदर आएगा तो ये साबित हो जाएगा कि उस अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले ने लेम्बोडा की किसी कमज़ोरी को पा लिया है। उसे किसी तरह पता चल जाता है कि लेम्बोडा जनरल के दिमाग में जा रहा है, यूं वो भी उसके पीछे चला आता है। जनरल बुरी तरह उलझ रहा था और ख़ुद को नॉर्मल रखकर दूसरे मामलात पर तवज्जो देना चाहता था। उसने फिर टेलीफोन के ज़रिए अपने ख़ास मशीर हॉलीमैन से राबता किया। फिर उससे कहा, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी तब्दील कर दो और हिफाजती इंतज़ामात और सख्त कर दो। मैं सुकून से दूसरे मामलात पर तवज्जो देना चाहता हूँ। वो ये हुक्म देकर रिसीवर रखने के बाद बावर्ची को बुलाकर ये कहना चाहता था कि आज उसके हाथ का तैयार किया हुआ खाना नहीं खाएगा। वो अपने किसी मुलाजिम पर भरोसा नहीं करना चाहता था।
अपने तौर पर भी रिहाइश गाह के अंदर तब्दीलियां करना चाहता था। ऐसे ही वक्त जॉन लेम्बोडा ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, आपके सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि आधे घंटे पहले हमारी गुफ्तगू के दौरान कोई तीसरा शख्स आपके दिमाग में मौजूद था। क्या ये सच है? जनरल ने हैरानी से कहा, मिस्टर लेम्बोडा, ये तुम्हें क्या हुआ है? अभी तुम मुझसे ये बातें करके गए हो। मैंने ये बातें की हैं? नो सर, मैं एक मामले में मसरूफ़ था। सेक्रेटरी से इतला मिलते ही फ़ौरन ना आ सका, अभी आया हूँ। आखिर ये क्या चक्कर है? जनरल ने कहा, ओह गॉड, मैं समझ गया। वो अजनबी दुश्मन तुम्हारे कोड वर्ड्स अदा करके मेरे पास आया था और मैं धोखा खा गया था। सर, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हमें फ़ौरन ही कोड वर्ड्स को बदल देना चाहिए। अब मैं नए कोड वर्ड्स के साथ आया करूँगा। ठहरो, नए कोड वर्ड्स अभी ना कहना, चंद सेकंड के लिए जाओ फिर वापस आओ। वो चला गया। जनरल ने इत्मीनान का सांस लिया क्योंकि वो फ्रॉड ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद नहीं था। लेम्बोडा ने चंद सेकंड के बाद आकर पूछा, क्या आप मुतमईन हैं? हाँ, नए कोड वर्ड्स बताओ। लेम्बोडा ने कहा, फरेबी को मारने से पहले फरेब को समझना लाजमी है। ठीक है, मैं ये कोड वर्ड्स याद रखूँगा। प्लीज़ कोशिश करो और जल्द से जल्द मालूम करो आखिर ये मेरे दिमाग में आने वाला कौन है। मैं मालूम करूँगा। आप इत्मीनान से दूसरे मामलात पर तवज्जो दें। मैं जल्द ही राबता करूँगा। सो फार। वो चला गया। दिमाग पर आई सोच की लहरों से खाली हो गया। ये पता चल गया कि इस बार वो फ्रॉड उनके दरमियान मौजूद नहीं था। दोपहर को नए सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इतला दी, मरीना फ़ोन पर है, गुफ्तगू करना चाहती है। जनरल ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं जनरल बोल रहा हूँ। मैं मरीना हूँ। अपने 5 ख्याल ख्वानी करने वालों का मुतालबा कर रही हूँ। उन्हें मेरे हवाले कर दो। बकवास मत करो। तुमने हमारे 8 ख्याल ख्वानी करने वालों को मार डाला है। तुम दुश्मनों से मिलकर अपने ही मुल्क का नुकसान कर रही हो। और तुम मुझसे दुश्मनी करके कौन सी वतन दोस्ती का सबूत दे रहे हो? मैंने जो 8 मारे हैं वो महज एक नमूने के तौर पर वार्निंग है। इसके बाद तुम्हारी और जॉन लेम्बोडा की बारी आएगी। क्या तुम हमें कमज़ोर समझती हो? मैं दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझती, मगर अहमक समझती हो, इसलिए मेरे दिमाग में छुप कर आती हो। वो ताज्जुब से बोली, मैं और तुम्हारे दिमाग में छुप कर आती हूँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी योगा की महारत ख़त्म हो चुकी है? कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में आ सकता है? ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब लेम्बोडा मेरे दिमाग में आता है, उसके पीछे कोई दूसरा भी चुपचाप चला आता है। मुझे यकीन है कि वो तुम हो। तुम्हारा यकीन तुम्हें गुमराह कर देगा। तुम मुझ पर शुबा करते रहोगे और कोई इसी तरह धोखा देते हुए तुम्हारे दिमाग पर छा जाएगा। अगर तुम नहीं आती हो तो साफ जाहिर है फरहाद मेरे दिमाग में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पापा मुझे बताए बगैर मेरे मुल्क के किसी मामले में कदम नहीं उठाते हैं। आहा पापा, तुम फरहाद अली तैमूर को पापा कहने लगी हो, यानी अपनी इज्जत आबरू उसके किसी बेटे के हवाले कर चुकी हो। इस पर हुब्बुल वतनी का दावा करती हो। अरे जो लड़की अपनी आबरू दुश्मन को दे देती है उसे वतन की आबरू बेचते कितनी देर लगती है? बकवास ना करो। मैंने आबरू का सौदा नहीं किया है, मोहब्बत की है और जल्द ही पारस से शादी करने वाली हूँ। आज ये तस्दीक हो गई कि तुम हमारे दुश्मनों की फहरिस्त में नंबर 1 हो। तुमने इसीलिए जेफरी वॉल्टन को जख्मी किया था कि फरहाद उसके दिमाग से वो खुफिया जगह मालूम कर ले जहां ट्रांसफार्मर मशीन छुपाई गई है, और अब वो तुम्हारी ही मेहरबानियों से उसे जल्द ही तबाह कर देगा। ये गलत है। तुम खामखा शुबा कर रहे हो। मेरे जीते जी फरहाद की फैमिली का कोई भी फर्द उस मशीन की तरफ रुख नहीं करेगा। मैं तुम्हें समझाती हूँ, दुश्मनी में अंधे होकर सिर्फ मेरे पापा के ख़ानदान वालों को दुश्मन ना समझो। तुम्हारे दूसरे दुश्मन पापा के नाम से वारदात कर सकते हैं। हमारा और कोई दुश्मन नहीं है। एक नहीं, बेशुमार दुश्मन हैं। जब तक मास्क मैन उस ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल नहीं करेगा या उसे तबाह नहीं करेगा, उस वक्त तक सुकून से नहीं रहेगा। फिर यहूदियों को क्यों नज़रअंदाज करते हो? बारहा उनसे ब्लैकमेल होते रहे हो, फिर भी उन्हें अपना दोस्त समझते हो। तुम्हारे सोचने का ये अंदाज तुम्हें ले डूबेगा। अगर तुम दोस्त होने का दावा करती हो तो खुद को यहाँ जाहिर कर दो। दुश्मन की तरह छुप कर ना रहो। छुप कर रहने के बावजूद जॉन लेम्बोडा ने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर होते ही तुम लोग मेरा कीमा बना दोगे। चलो, हम पर एतबार ना सही, मुल्क की खातिर अपने यार के साथ यहाँ से चली जाओ। मेरे 5 ख्याल ख्वानी करने वाले वापस कर दो। मैं चली जाऊंगी। वो 5 इस मुल्क की इमानत थे और ये तुम्हारा भी मुल्क है। तुम्हारा मुतालबा सरासर नाजायज़ है। जनरल, तुम्हारा वजूद ही नाजायज़ है, इसलिए मुझसे जायज़ और नाजायज़ की बातें ना करो। अगर तुम ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहना चाहते हो तो फ़ौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दो, वरना मैं तुम्हें जहन्नम में पहुंचाकर कोई माकूल जनरल तुम्हारी जगह ले आऊँगी। जनरल ने जवाब नहीं दिया, राबता ख़त्म कर दिया।
थोड़ी देर बाद दिमाग में जॉन लेम्बोडा की आवाज़ सुनाई दी। वो पुराने कोड वर्ड सुना रहा था। जनरल ने सांस रोक ली। साफ जाहिर था कि दिमाग में लेम्बोडा बनकर आने वाले को नए कोड वर्ड्स का इल्म नहीं था, इसीलिए वो पुराने मखसूस अल्फाज अदा कर रहा था। दूसरी बार फिर वही जॉन लेम्बोडा की आवाज़ और वही पुराने कोड वर्ड सुनाई दिए। जनरल ने फिर सांस रोक ली। आने वाले को गालियां देते हुए कहा, जलील कमीने, अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, तुम मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। 10 मिनट के बाद नए सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इतला दी कि मिस्टर लेम्बोडा फ़ोन पर हैं। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो लेम्बोडा, खूब वक्त पर आए। अभी वो मक्कार टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।